I will. Good morning, you all. Srihari, start. Unmute, please. எல்லாரும் unmute பண்ணிடுங்க. Start. Welcome you all to our 250th Tale Tribe Story session. Very good. Yes, Navya. Welcome you all to our 2050th Tale Tribe Story session. 250. 250. Vian. Welcome to our 250th Tale Tribe Story session. Very good. Srividya. Srividya. I don't know. Rudra. Be ready. Welcome you all to our 250th Tale Tribe Story session. Vaishnavi. Welcome you all to our 250th Tale Tribe Story session. Raj. Welcome you all to our 250th Tale Tribe Story session. Sivaguru. Welcome you all to our 250th Tale Tribe Story session. Sivanya. Welcome to our Tale Tribe 250 Story section. Who else? Harish. On to our 250th Tale Tribe Story session. Srividya, are you ready? Unmute and tell. Oh, mic is not working. It's okay. So, all of you can mute. Welcome you all children, especially from Singapore. You're all warmly welcomed by our Story Tale Tribe session. I am very proud, that we are continuing our session, and I am very happy to see all your faces coming continuously for our session and supporting us. Now you are all the storytellers going to be in future. So we are in the group. So I can proudly say we are the story group. We are the Tale Tribe Story Sessions. Okay. So be proud. Okay. And today we are going to start our 250th story session. Okay. Ready? So today I am Jayanti Aunty. I'm going to tell you two stories. One is from this book. I don't know whether you remember this story. Anyway, I have told already, Are You My Mother? This is the story by Eastman, and it was translated by Komako Ilango. This is a story with lot of pictures. So I like the story because it has got every page, it has got pictures. So a bird. Do you know where do the birds live? They live in a nest. No? So mother bird also, she laid eggs, and in that one egg, it started to break, and then a baby bird came out of that. So the mother was so anxious. Why? Because when the baby bird comes, she has to feed. So before the baby bird comes, no, I can go and then get some prey, get some food for my baby. So she just left that baby bird, and then she went to search for the food. After a few minutes, the baby bird came out of the shell. Look at the baby bird coming out of the shell.
When it opened its eyes, it all looked here and there and searched. Where am I? Where am I? Who am I? Doesn't know anything. So just looked so searching, so scared also. Where is my mummy? I can't find my mummy. Oh, where is she? I am left all alone here. Should I go and find out my mummy? Okay. But it's a very small baby bird just came out of the shell. So just rolled and by mistake it fell onto the ground. Oh, achoo. But can she fly? No, not immediately. So she started walking. Where is she going? She's going to find his mother. Down out the tree he went slowly. And then what happened? On the way, she met a kitten. Meow, meow, meow. She was not scared. When she saw a kitten, she just stared and looked. Are you my mother? She asked. The kitten said, no, I am a kitten. He mewed and then went away. So the baby bird doesn't know what to do. So she continued her journey. Next, she met a hen. Cluck, 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 cluck. The hen was eating its food. Was eating cluck, 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 cluck. The baby bird was little afraid to go near the hen. But she was not scared. Went and then asked, are you my mother? The hen looked at her and said, cluck, 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 cluck. I am not your mother. I am a hen. And then the hen flew away. He went away. Now this baby bird just was thinking, the kitten is not my mother. The hen is also not my mother. Now where shall I find my mother? So started walking again and again. There she met a dog. Okay, a big dog. Big dog was just sitting. The baby bird went very close to the dog. The dog immediately barked. Wow, wow. The baby bird got a little scared. But he went bravely and then asked, are you my mother? The dog barked. Can't you see me? I am a dog. I am not your mother. So sadly, she kept her face and then started walking, thinking, the hen is not my mother. The cat is not my mother. The dog is not my mother. Who is my mother? She started moving and then she met a cow. The cow said, oh, oh. And he was so big when compared to the baby bird. The cow is a big animal, no? So he looked up and asked, are you my mother? Are you my mother? I am searching for my mother. The cow said, no, I am not your mother. I am a cow. Please go away. I want a rest. So the baby bird put her head down and started walking, thinking, the kitten is not my mother, the dog is not my mother, then the cow is not my mother, the hen is not my mother. Oh, the cow is also not my mother. Now what should I do? After some time, all the animals are all they have gone home. Now we saw a car. The baby bird saw a car.
What is this? All the animals, birds are not here. What is it moving with big noise? King, king, king. One big speedy car was coming. And the baby bird just giggle, giggle and walked. When the car driver saw the baby bird, he just put a halt. The baby bird screamed, but the baby bird flew away. So the car went away very fast. So the baby was so amazed. What is this? A new machine? She doesn't know that it was a car and all. Oh, even this car is not also my mother. So after some time, she saw an aeroplane going very fast on the sky. The aeroplane was even faster. It crossed. What is it sound? Oh, a big bird, she thought. After some time, she saw a ship. Even the ship also sailed in the water very swiftly. So, who all she met? First the kitten, the dog, the hen, the cow, now the car, aeroplane, ship. They are all mothers? Are they baby a bird's mother? No. Nobody was her mother. She became so tired. She became so afternoon, it became very hot. Now the digger came, the snot. No, all the garbage and all they'll pick up. No, there will be a one front one digger will be there. It will dig and then it will take and put it in the machine. No, the delivery truck like that or the okay. So snot, they call it as a snot, or you can call it as a digger or we call it as a truck. Okay, garbage truck we call it as. Okay, so this truck was digging and taking all the dirt. Now the baby bird by mistake went and stood in that front one. By mistake, the truck carried her. It was going up and up. The baby was shocked. Hey, where are you taking? Stop, stop, stop. But the truck driver didn't stop. He started moving, moving. After some time, see, you can see the truck and this. Can you see? So after 5 to 10 minutes, the snot just threw her down. And where did she fall? She fell into her nest. The baby bird fell into her own nest. Ah, see, I have come back to my home. She was thinking, the kitten is not my mother. The hen is not my mother. The dog is not my mother. The cow is not my mother. The car is not my mother. The aeroplane is not my mother. The ship is not my mother. Oh, where is my mother? Where are you, my mom? She was becoming tired. Just then, the mother bird came back to the tree and asked the little bird, do you know who am I? She said to her baby. And what did the baby say? Yes, I know who you are, said the baby bird. You are not a kitten. You are not a hen. You are not a dog. You are not a cow. You are not a car. You are not a ship. You are not a plane. And you are not a snot also. You are a bird. And I know you are my mother. See, and the story ends. So at last,
the baby bird found her mother. Shall we show the pictures once again? No. Thank you. I'm going to tell one more story before that. I'll just show. Whoever wants to see the pictures can see. Okay, now Sri here is going to ask questions from this story. Okay? Ask Sri Hari. You can ask stories because you have heard the story. Today you're going to ask who is the author, who translated. You can ask your own questions. Start. Unmuted. You can ask. Did the little bird find his mother? Yes. Okay. No. Mm. Yes. No. Yes. No. Yes. No. What is this? Only one time you have to answer. Next. Next question. Your sister has come. Sri Hari, next question. How many man-made objects did the little bird find? Three. Priya. No, wrong. Four. What are they? Four. Ask Sri Hari, what are they? What are the 4 items? Janet, plane, Car, ship, ship, plane, garbage truck. plane, ship, snot, and then car. Very good. Okay. Next question, Sri Hari. How many other animals did the a little bird find? Four. Four. What are they? Huh? Cow, her mom, cow, kitten, duck. Not duck. Dakka. Hen. Who is it? Hen. 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 Hen, dog, kitten, and then cow. Okay. Very good. Who's the author? Anybody remember? Eastman. Who translated this book? Ilango. Correct. Komako Ilango. Okay. Yes, you can all mute. Now I am going to tell you the next story. This story, I think you will all love it because it's very, very funny story. I started with this. Remember Maya Kannadi? Yes. Yes. That king will be there, no? Do you remember the first story? Who is going to I remember. please mute? Harish, mute. I remember. Rudra, Raj, yes. When you're speaking, you can unmute. The Rajapati யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு?
I remember. சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி பேர் என்ன? முதல் அகராதி. Maya Kannadi. மாய கண்ணாடி இஸ் a புக் நேம். ஆத்தர் வந்து உதயசங்கர். ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பேர் ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க. புதிய அகராதி, நியூ டிக்ஷனரி. ஞாபகம் வருதா? அந்த ராஜா என்ன பண்ணுவாரு? அந்த ராஜாவை பத்தி புகழ்ந்து பாடின ஒருத்தவங்களை வந்து ஒரு புது அகராதியே எழுத சொல்லுவாங்க. ஆப்போசிட்ல எல்லாத்தையும் பேசுற மாதிரி. அறிவாளி. அறிவாளினா முட்டாள். கோனா கம்மு அதே வாங்காதன்னா மாதிரி அந்த அந்த எதிரி நாட்டு வந்து அவங்களுக்கு நான் உங்க மேல போர் தொடுக்க போறேன்னு இது பண்ணப்ப, நீங்க வாங்க நாங்க ரொம்ப தைரியமானவங்க அப்படி எல்லாம் போட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்தோன்னா பயந்துகிட்டு அவரு தெரிஞ்சு போச்சு. அவர் வேலை என்ன? டெய்லி சாப்பிடுறது, தூங்குறது, விளையாடுறது. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். அவர் சொன்னதுதான் சட்டம். அவர் பண்றதுதான் அந்த மக்களும் பண்ணணும். அதே புக்ல இருந்து இந்த வாரம் வந்து நான் வந்து எடுத்திருக்கிற 2வது கதை வந்து காற்றில் கரைந்த பூதம். பூதம்னா கோஸ்ட் பரி. ஓகே, பூதம். இதுதான் வந்து இந்த வாரத்துக்கான கதை. ஓகே, சோ ஒரு ஊர்ல ராஜா இருந்தாரு. அந்த ராஜா இருந்த ஊர் பேரு பூதலூர் அப்படின்னு ஒரு பூதலூர். ப்ளீஸ் அன்மியூட் சிவகுரு சிவஞா. ஓகே, சோ ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அந்த ராஜா இருந்த ஊர் பேர் பூதலூர். இந்த ராஜாவுமே மத்தியானம் ஆச்சுன்னா அவரோட வயிறு, அந்த வயிறு எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னா யானை மாதிரி இருக்குமா, பெருசா இருக்குமா. அப்ப யானை மாதிரி இருக்குன்னா பானை வயிறுன்னு சொல்லுவாங்க, யானை வயிறுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த வயிற்றுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்? நிறைய பலகாரங்கள், பட்சணங்கள் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவார் உட்காந்து. சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு என்ன வரும்? சாப்பிட்டு முடிச்சா ஏப்பம் வரும். அந்த ஏப்பம் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த ஃபேக்டரியில எல்லாம் சங்கு ஊதுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அவ்வளோ சத்தம் இருக்குமா. அவ்வளோ பெரிய சத்தத்துல ஒரு ஏப்பம் விடுவார். மாதிரி இருக்கும். ஆமா, ஒரு மணி பெல் அடிச்ச மாதிரி, ஃபயரிங் ஆன் மாதிரி அப்படின்னு 2 hours மேல ஏப்பம் விடுவாராம். அந்த ஏப்ப காற்று வந்து எல்லா ஊர் ஃபுல்லா ஸ்மெல் அடிக்குமா. அவர் என்ன சாப்பிட்டான்னு கூட அந்த ஸ்மெல்ல இருந்து அந்த மக்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்குவாங்களாம். அது மட்டும் முடியாது, சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே ஒரு கவுளி வெத்தலை வாங்கிக்குவாரு. அந்த வெத்தலையை எப்படி சாப்பிடுவாரு? இந்த ஆடு மாடுகள்லாம் எப்படி சாப்பிடுவாங்க? ஆசை போட்டுக்கிட்டு அது ஒரு 1 hour சாப்பிடுவார். அந்த ஆடு தலையை மின்னுவது போல அப்படியே மின்னிட்டு அதை சாப்பிட்டு தள்ளிட்டு அரைச்சி சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாரு? ஆஸ் யூஷுவல் தூங்கிடுவார். ஸோ என்ன வேலை? தூங்குவது, சாப்பிடுவது, திரும்பவும் தூங்குவது, திருப்பி சாப்பிடுவது. இந்த 2 வேலையை தவிர்த்து வேற எதுவும் பண்ண மாட்டார். ஸோ இப்படியே இருந்தா என்ன? தூங்குவது, சாப்பிடுவது, சாப்பிடுவது, தூங்குவது, இந்த 2 வேலையும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? உடம்பு தொப்பை போட்டுரும். அதுக்கப்புறம் குண்டு பூசணிக்காய் மாதிரி, அவர் சொன்ன மாதிரி குண்டு குண்டா யானை மாதிரி ஆயாச்சு. அப்ப குண்டாயிட்டானா அப்படியே சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பாரு அவரு. அப்புறம் எந்திரிக்க கூட முடியாது அவர்னால. ஒரு கால் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது. இந்த ஒரு கால் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு, ரைட் லெக் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு 2 பேர் தூக்கி வைக்கணும். லெஃப்ட் லெக் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு 2
பேர் காலை தூக்கி வைக்கணும். அவருக்கு கொண்டு சேர்ல வைக்கணும்னா 4 பேர் பலசாலி 4 பேர் தூக்கி அவரை கொண்டு போய் சேர்ல வைக்கணும். ஆடாடா என்னடா அது, பட்டு சோம்பேறி ஆயிட்டார். என்ன, நடக்க முடியாது, கால் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு 2 பேரு, லெஃப்ட் லெக் தூக்குறதுக்கு 2 பேரு, சிம்மாசனத்துல உட்கார வைக்கணும்னா ஒரு 4 பேரு. எந்த லேசி ஆயி சோம்பேறி ஆயி கடைசியில உடம்புல எல்லாம் கொழுப்பு வந்துடுச்சு. கொலஸ்ட்ரால் ஃபுல்லா கொழுப்பு கட்டிகள் எல்லாம் கட்டியாக உடம்பு ஃபுல்லா கொழுப்பு கட்டி வந்துடுச்சு. அங்கங்க குண்டாகி உடம்பு ஃபுல்லா கொழுப்பு கட்டிகள். உடனே இவருக்கு பக்கத்துல இருக்க ஆளுங்கெல்லாம் இவரு சொல்லலாமா வேணாமா அப்படின்னு பயம் வேற. ராஜா கிட்ட சொன்னா ராஜா திட்டுவாருன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ராஜா நம்ம வைத்தியரை கூப்பிடலாம், என்ன நம்ம வைத்தியரை கூப்பிட்டு என்னன்னு கேட்கலாம், உங்களுக்கு நடக்க முடியல, இந்த கொழுப்பு கட்டிகள்லாம் நிறைய வந்துடுச்சு, நம்ம இதுக்கெல்லாம் மருந்து என்னன்னு கேட்கலாம். அது வாத்தியார் கூப்பிடணும். வைத்தியரை கூப்பிடுறாங்க. சரின்னு அரண்மனைக்கெல்லாம் வைத்தியர் இருப்பாங்களே, கரெக்ட் சிவகுரு, நீ சொல்யூஷன் கொடுக்குற. அதே மாதிரி வைத்தியர்கள் பார்க்குறாங்க. ஆனா ராஜா என்ன, அவருக்கு சாப்பிடதான் ரொம்ப ஆசை. அவர் ஒரு உணவு பிரியர், எப்ப பாரு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த வைத்தியர்கள் என்ன சொல்லலாம், சாப்பிடாம இருக்க சொன்னா கஷ்டம், நீங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கணும், நீங்க சாப்பாட்டை கம்மி பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது ராஜா கிட்ட. ஸோ என்ன பண்றாங்க, ஒரு வாரம் எடுத்து எல்லா வைத்தியர்களும் என்ன சொன்னா இந்த மன்னா இவருக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி உட்காந்து எல்லாரும் பேசுறாங்க. அப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு ராஜா கிட்ட சொல்றாங்க, மன்னா உங்க உடல்ல வந்திருக்கிற இந்த கட்டிகள் கொழுப்பு பூதம், இவை எல்லாம் இந்த கொழுப்பு பூதம் எல்லாம் உங்களோட உடம்புக்குள்ள வந்திருக்கு. இந்த பூதத்தை விரட்டணும்னா ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னடா அது, கொழுப்பு பூதம் என்னோட உடம்புக்குள்ள வந்ததா, சரி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லு அப்படிங்கிறான். அப்ப இந்த கொழுப்பு பூதத்தை விரட்டணும்னா நம்ம இந்த சாப்பாட்டு மூலியமாவே தான் அதை விரட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வைத்தியர். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ராஜா கேட்கிறார். நீங்க ஒரு நாளைக்கு 3 வேளைக்கும் நீங்க நீர் ஆகாரம், அதாவது தண்ணி, லிக்விட்ஸா தான் சாப்பிடணும். தண்ணி, என்ன ஜூஸ் இந்த மாதிரி குடிச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ், பழங்கள் மட்டும்தான் சாப்பிடணும். அப்புறம் நாங்க தர மருந்தை காலையில வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடணும். என்னது, 3 வேளையும் எனக்கு வெறும் நீராகமும் பழங்கள் மட்டும் தானா? ராஜாக்கு திடுக்குன்னு ஆயிடுச்சு. என்னது, நெய்யில் பொரித்த ஜாங்கிரி சாப்பிடக்கூடாது, லட்டு சாப்பிடக்கூடாது, ஜிலேபி சாப்பிடக்கூடாது, அப்புறம் எல்லா ஸ்நாக்ஸும், ஐயோ முறுக்கு, மிக்சரு, ஐயோ போண்டா, ஐயோ இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதா? இது மட்டும் இல்ல, கோழி, மாடு, ஆடு, ஐயோ சிக்கன், இதெல்லாம் கூட நான் சாப்பிடக்கூடாதா? இதெல்லாம் சாப்பிடாம எப்படி என்னால இருக்க முடியும்? இல்ல வைத்தியரே, என்னால இருக்க முடியாது, இதெல்லாம் நீங்க வேற ஏதாவது வைத்தியம் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார். உன்னை வைத்தியர் சொல்றாரு, இல்ல மன்னா, நாங்க யோசனை பண்ணிட்டோம், இந்த நீராகாரமும் உங்களுக்கு பழங்கள் மட்டும்தான், அதாவது லிக்விட்ஸும் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்க சாப்பிட்டா, அப்புறம் நாங்க கொடுக்குற மாத்திரை சாப்பிட்டா அவ்வளவுதான்ப்பா அப்படிங்கிறோம். யோசனை பண்ணுங்க
வைத்தியரே வேற ஏதாவது இருக்கும், யோசனை பண்ணுங்க. என்னாலெல்லாம் இப்படி ஜிலேபி ஜாங்கிரி இப்படி கோழி ஆடு மாடு எல்லாம் சாப்பிடாம என்னால இருக்க முடியாது. சரின்னு வைத்தியரும் சரி நாங்க நாளைக்கு யோசனை பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. அடுத்த நாள் வராங்க. என்ன வேற ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னாங்க. இல்லம்மா, ஆனா ஒரு வைத்தியம் இருக்கு, ஆனா அதை நீங்க செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு. என்ன அது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நீங்க தூங்கி எழுந்தோட பல்லு விளக்காம நாங்க தரும் மாத்திரத்தை மருந்த நீங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 10 கிலோமீட்டர் ஓடி போகணும். அவ்வளவுதான் மன்னா அப்படிங்கிறான். என்னது 10 மைலா? ஐயோ 10 கிலோமீட்டரா? என்னால முடியாதுப்பா, என்னால முடியாது, எதுவுமே வேண்டாம், நான் இப்படியே இருந்துட்டு போறேன் அப்படிங்கிறான். இல்ல மன்னா, இப்போது உங்க உடல்ல இருக்கிற அந்த கொழுப்பு பூதம் என்ன ஆகும், நீங்க இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலன்னா அந்த பூதம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும், அப்படியே பெருசாகி பெருசாகி ஒரு நாள் உங்களையே சாப்பிட்டு விடும். அதனால இப்பதான் கரெக்ட் டைம், இப்போதே நீங்க இந்த பூதத்தை விரட்டி விடுறதுதான் நல்லது அப்படின்னு இந்த வைத்தியர்கள் சொல்றாங்க. உடனே ராஜா யோசிச்சாரு 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 யோசிச்சாரு. என்னடா அது இந்த வைத்தியர்கள் இப்படி சொல்லிட்டாங்களே, 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. ஒண்ணு நீர் ஆகாரமும் பழங்களும் சாப்பிடணும், இல்ல காலையில வெறும் வயிற்றுல உங்க கொடுக்குற மருந்தை சாப்பிட்டுட்டு 10 கிலோமீட்டர் ஓடணும். ஐயோ என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சாரு மண்டைய. ஒரு வாரம் கொடுங்க எனக்கு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டாரு, என்னெல்லாம் சாப்பிட முடியுமோ சாப்பிட்டுக்கிட்டாரு. நடக்கிறதுக்கே ரொம்ப சோம்பேறியான ராஜா 10 மைல் ஓடுவாரு? அவர் ஓட முடியாது. கடைசியில ராஜா முதல்ல சொன்னார்ல அந்த வைத்தியர், நீராகாரமும் பழங்களுமே நான் கஷ்டப்பட்டு 3 வேளை சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு. ஸோ அடுத்த நாள்ல இருந்து ஸ்ட்ரிக்டா ராஜாவுக்கு வெறும் நீர் ஆகாரமும் பழங்களும் 3 வேளை கொடுக்குறாங்க. அது இல்லாம கொள்ளு பயிரும் கருப்பட்டியும் சேர்த்து அதை செஞ்ச ஒரு மருந்தையும் கொடுக்குறாங்க அரண்மனை வைத்தியர்கள். ஸோ 3 மாசம் கழிச்சு 3 மாதங்கள் கழித்து ராஜாவோட உடல் அப்படியே இழைக்க ஆரம்பிக்குது. அப்படியே அவரோட வெயிட் எல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அவர் இழைச்சி 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 அவர் 6 மாசம் 1 வருஷத்துக்கு அப்படியே அவரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி அவரு கடைசியில நல்லா ஆயிட்டார். இப்ப நடக்கிறாரா? ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. எல்லாரும் அவர் பின்னால ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க. இதோட இந்த கதை முடியுது. யார் கேள்வி கேட்கிறா? ருத்ரா கேள்வி கேள்வி. ராஜா எதெல்லாம் சாப்பிடலாம், எது மட்டும்தான் சாப்பிடலாம்? யார் பதில் சொல்றா? யார் ராஜாக்கு வைத்தியர் சொன்னா? நவ்யா சொல்லு. ஃப்ரூட்ஸ் லிக்விட்ஸ். சூப்பர், வெரி குட், வெரி குட் நவ்யா. அதெல்லாம் குடிக்க கூடாது. தண்ணி, நீர் ஆகாரம், தண்ணி மட்டும்தான் குடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ருத்ரா. வைத்தியர்கள் கொடுத்த மருந்து எதை வச்சு செஞ்சது? கடைசி லைன். ஸ்ரீவித்யா ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்ரீஹரி போச்சு, மறந்தாச்சு. நீயே சொல்லு ருத்ரா. கருப்பட்டியும் இன்னொரு ஞாபகம் இல்ல. கொள்ளு பயிர், ஹார்ஸ் கிராம் சொல்லுவாங்கல்ல, ஹார்ஸ் கிராம், அதுதான். ஓகே,
காமிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு ஹார்ஸ் கிராம் எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கிறேன். நான் காமிக்கிறேன். அது ரெண்டுலேயும் வச்சு அவங்க மருந்து பண்ணுறாங்க. வெரி குட். சரி, அடுத்த கேள்வி. வைத்தியர்கள் சொன்ன 2 வழிகள் என்ன அந்த கொழுப்பு புறத்தை துரத்துறதுக்கு? 10 மைல் ஓடுறது, இன்னொன்னு பழங்களும் நீராகாரங்களும் குடிக்கிறது. 10 மைல் வெறும் வயிற்றுல ஓடணும் அதுவும் என்ன? ஓகே, வெரி குட், வெரி குட் சிவகுரு. நெக்ஸ்ட் ராஜா என்ன செய்வாரு எப்பயுமே முன்னாடி? அவரு ராஜாவோட வேலை என்ன? காலையில எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுவாரு? எந்திரிச்சன்னா சாப்பிடுவாரு, ஏஞ்சிப்பாரு, தூங்குவாரு. அகிலன், ஜனனி, ராஜா என்ன பண்ணுவாரு காலையில எந்திரிச்சா? சாப்பிடுவாரு, தூங்குவாரு, எந்திரிப்பாரு, சாப்பிடுவாரு, தூங்குவாரு. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். எஸ் சிவகுரு, are you ready with the story today? ஸ்டோரி ரெடியா இருக்கியா சிவகுரு? யார் இந்த வாரம் கதை சொல்ல போகிறார்கள்? Who is going to tell the story? Sivanya will be always ready with her own story. Arish, Janani, Navya, do you want to tell a story? Vaishnavi, do you want to tell? Okay, Sivaguru. Ready. Story teller ready. இரு சிவஞா, ஒரே நிமிஷம். சிவகுரு சொல்றா, அதுக்கப்புறம் சிவஞா சொல்லு. நல்ல கதையா சொல்லு. போர்ச்சுகல்ல ஒரு குட்டியான ஒரு வில்லேஜ்ல ஒரு பையன் பிறந்தான். அவன் பேர் வந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ dos Santos Averos. அவன் வந்து படிப்பு அவன் சுத்தமா வராது. ஆனா அவனுக்கு ஃபுட்பால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவனோட அப்பா அம்மா வந்து அவனை ஒரு காற்பந்து வகுப்புல சேர்த்து விட்டாங்க. அதை நல்லா பண்ணி அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளப்ல சேர்ந்து ஸ்போர்ட்டிங் லிஸ்பன் ஒரு கிளப்ல விளையாண்டான். ஒரு நாள் அவன் பெரிய கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ he became a football player. Okay. Football in the world. Yeah. One minute, let him finish. Okay. This is the life history. ஒரு நிஜம், ஒரு பையனை பத்தி, ஒரு ஃபுட்பாலர் பத்தி, ரொனால்டோ. ஓகே, இப்ப எந்த கண்ட்ரிக்கு விளையாடுறாரு சொல்லு. போர்ச்சுகல். சரி, இப்ப சிவஞா ஒரு நல்ல கதை நீ படிச்ச. யார் சொல்ற போற இப்ப 2 ஸ்டோரி? வைஷ்ணவியா, யார் சொல்றா? அந்த பொண்ணு எப்பயுமே காட்டுக்கு போவா. அப்புறம் அவன் பேர் வந்து சுப்புலட்சுமி இல்ல ஷாவியா. அந்த மாதிரி அவ வந்து ஒரு மரத்து மேல எப்பயுமே ஏறி ஒரு பனானா பனானா எடுத்து ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்து கீழே போடுவா. அது அந்த ஒரு நாள் ஒரு காட்டுக்குள்ள போகும்போது நாய் சவுண்டு, அந்த மாதிரி அனிமல் சவுண்ட்லாம் கேட்டுச்சு. இருக்கா இல்ல நாய் இருக்கா, எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொன்னா. அவங்க சொன்னாங்க நான் யாருமே இல்ல, நான் ஜஸ்ட் ஒரு இரு சிவகுரு, இரு லெட்டர் டெல் ப்ளீஸ் கிவ் டைம். எதுக்கு நீ என்ன பயமுறுத்துற? சொல்ல வரல,
நீ எப்பயுமே என்ன பயமுறுத்திட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு உன்னை பயமுறுத்துறேன். என்னோட சுகத்தை நீ எனக்கு நடக்கப்போ ம் 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 என்ன அவ்வளவுதானா? முடிஞ்சதா? ஒண்ணுமே நான் ஸ்கூல்ல இருந்து போறா வீட்டுக்கு. ம் ஸ்கூல்ல இருந்து போறா வீட்டுக்கு. அப்ப போகும்போது வழி மறந்துட்டா. அப்படியே தெரியாம காட்டுக்குள்ள போயிட்டா. ம் அப்ப அவளுக்கு வழி வர தெரியவே தெரியாதா. சிவகுரு, ப்ளீஸ் ஹைலைட் அம்மா சிவஞா. வந்தாங்களாம். ம் அவங்க அவள ம் அடுத்தது அவ அம்மா அந்த காட்டுல இருந்தாங்க எங்கேயோ. அது அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது. ம் அப்ப திடீர்னு அவங்க அம்மாவை சொன்னா, யாரு நீ சொன்னா. ம் அம்மா சொன்னா. ம் அவளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதா. அவ அம்மாவா அவ அம்மா இல்லையா. அதுதான் சொன்னா, அம்மா சாரிம்மா அவங்க ஒழுங்கா ரியலைஸ் பண்ணலன்னு சொன்னா. சொன்னாங்க, நீ இந்த மிட்டு வாழ்க்கையிலே வீட்டுக்குள்ள விளாதுன்னு. ம் அவங்க சொன்னா சாரிம்மான்னு. அதான் சொன்னாங்க, நோ அதான் காட்டுல இருக்கு புள்ளி வந்து அவங்க 2 பேரையும் கடிச்சு சாப்பிட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவரோட அப்பா வந்து சொன்னா, கதவு தரேன். ஆனா வீட்லயே இல்ல. தி எண்ட். செகண்ட் ஸ்டோரியோட டைட்டில் வந்து எப்பயுமே ரியலைஸ் பண்ணிட்டு யாருன்னு சொல்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி வந்து காட்டுக்கு தனியா போக கூடாது. வெரி குட் சிவஞா. சூப்பர். Yes, thank you. Yes, anyone has got riddles? நான் ஒரு கதை சொல்லுமா, சின்ன கதை. சொல்லு ருத்ரா. Who is starting the board, please? ஒரு ஊர்ல ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் வாழ்ந்து வந்தாங்க. Shivaguru, please. 1 minute, Rudra. Shivaguru, please. Do not start the whiteboard. Please, we will. தாத்தாவும் பாட்டியும் ஒரு நாள் காட்டுக்கு போனாங்க. காய்கறிக்கு போயிட்டு வந்தாங்க. காட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க. அவங்க வந்து காட்டுல போய் பழங்கள் எல்லாம் பறிச்சுட்டு வரும்போது புலி அவங்க பார்த்துச்சு. இப்ப இந்த புலி சொன்னுச்சு, நான் ரொம்ப பசியா இருக்கேன். எவ்வளவு ரொம்ப அற்புதமான உணவு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. இன்னைக்கு என்னோட அடிச்சுட்ட நாள் 2 பேர் கிடைச்சிருக்காங்க. நான் அவங்கள சாப்பிட போறேன்னு கிட்ட வந்துச்சு. அந்த தாத்தாவும் பாட்டிட்டு அதுல கெஞ்சிச்சு, எங்களை மன்னிச்சிரு, எங்களை விட்டு உனக்கு விருந்து செஞ்சு தருவோம். எங்க வீட்டுக்கு வாணி மதியானமா உனக்கு விருந்து செஞ்சு தருவோம் அப்படின்னு. இப்படியே சரின்னு சொல்லி இந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் அங்க வீட்டுக்கு அந்த புலியும் அவங்கள விட்டுருச்சு. சரி நீங்க ஆனா எனக்கு வந்து இங்க விருந்து செஞ்சு தரணும்னு. அன்னைக்கு அந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் இங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு சீக்கிரமா புலிக்காக வந்து விருந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்ப வந்து பாட்டி நெய் தோசை சுட்டாங்களாம், தாத்தா சட்னி அரைச்சாங்களாம். வீட்டுக்கு அந்த மனம் பரவுனுச்சான். அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டி அந்த தாத்தாக்கு ரொம்ப பசிச்சு, அவ்வளவு நேரமா கஷ்டப்பட்டு சட்னி அரைச்சு தோசை ஊத்தி, சரி ஒரு நெய் தோசையும் கொஞ்சம் சட்னியும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சாப்பிட்டாங்களாம். ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு சுவை. வரிசையா சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டாங்க. மத்தியானம் புலி இருந்துச்சு, கதவு தன்னுச்சு. இந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு ஐயோ புலி வந்துருச்சு அப்படின்னு 2 பேரும் ஓடி போய் மறைஞ்சுக்கிட்டாங்க. அந்த புலி உள்ளார வந்து, ஆஹா நெய் வாசனை மணக்குதே அப்படின்னு போய் சமையல் அறையில இருப்பாங்க போய் பார்க்கலான்னு போய் பாக்குது. அங்க வெறும் தட்டுதான் இருந்துச்சு. என்னை விட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டாங்கல்ல எல்லாத்தையும், இப்பயே நாங்கள சாப்பிட போறேன்னா அது வந்து மோப்பம் பிடிக்க இது பண்ணுச்சு. ஆனா நெய் வாசனை தானே வீட்டுல இருந்துச்சு, அதனால அதால மோப்பம் பிடிக்க முடியல. எங்க பார்த்தாலும் தேடுன்னு தேடினது. ஆனா பாட்டியும் தாத்தாவும் நல்ல வேலையா நல்ல ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிருந்தாங்க. அதனால இந்த புலியால கண்டே பிடிக்க முடியல. சரி ஒருவேளை வேற எங்கேயோ போயிட்டாங்க அப்படி புலி இன்னொரு நாள் வீட்டுல தானே இருப்பாங்க, வச்சுக்கிறாங்கள அப்படின்னு சொல்லி போனுச்சா. நல்லா சாப்பிட்ட தாத்தாவுக்கு நல்ல ஒரு யாப்பம் வந்துச்சு. யாப்பம் ரொம்ப சத்தமா விட்டாங்களா, இங்கதான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புலி திரும்ப உள்ளார வந்து தேர்னுச்சு.
முதல்ல தாத்தாவை கண்டுபிடிச்சிச்சு. யாப்பா தாத்தா யாப்பும் இங்க தானே விட்டாங்க அப்படின்னு பொறுமையா போய் கண்டுபிடிச்சிச்சு. பாவம் தாத்தா பயத்துல பாட்டிய காட்டி கொடுத்துட்டாங்க. பாட்டி தாத்தா மேல கோவமா இருந்தாலும் இப்ப அவங்க 2 பேரையும் சண்டை போடுற சாக்குல அந்த புலி 2 பேரையும் சாப்பிட்டுருச்சு. அதனால எப்பயுமே ஒற்றுமையா இருக்கணும். Wow, thank you. Thank you, Rudra. Thank இந்த you. கதை நான் வந்து இந்த தாத்தா யாப்பம் விட்டது வரைக்கும் தான் கேட்டேன். நான் எண்டிங் நான் போய் புத்தகத்துல லைப்ரரியில தான் எடுக்கணும். அம்மா விட மாட்டாங்க Mm. இந்த வருஷம். அதனால நானே எண்டிங் மேக்கப் பண்ணிட்டேன் நானே. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நீயே கற்பனையில முடிச்சிட்ட. நம்ம சிவஞா சொல்ற மாதிரி கதைகள் எல்லாம் அவ கற்பனையிலே கதை சொல்ற மாதிரி. ஓ சூப்பர் சூப்பர். Harish, do you want to tell a story? No. Why? When are you going to tell? Please get one nice story. Okay? Read one nice story, long story, and tell us. Okay? Vian, no. No, wait for some time. Shall we take a photo? Srihari? Harish will tell a good story next week. He will read a nice story. He's got a lot of toys. What do you like, Harish? பின்னாடி எல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல நிறைய வச்சிருக்கே. வந்து virtual background. Virtual background. Wow. What do you like? What toys or what is your hobby? What do you play? இதெல்லாம் board games தான் விளையாடுவேன். Wow, you like board games. Super, super, super. All of you tell about your hobby. Srividyaku enna hobby irukku? What are you interested? Srividyaoda mic seriyaachaan theriyala. Janani, what is your hobby? உனக்கு என்ன பிடிக்கும்? இல்ல unmute. Cycling. Cycling. Wow, she likes cycling. Vaishnavi, what do you like? Drawing or cycling. Drawing and cycling. Viyanku enna பிடிக்கும்? What is your hobby or what you like to do? Gaming. Gaming. He likes gaming. Wow. Akilan? Akilanக்கு என்ன பிடிக்கும்? Unmute பண்ணு அகிலன். சொல்லு அகிலன். My hobby is soccer and drawing. Wow, soccer and drawing. Oh, he will also become like a Ronaldo. Football, not soccer. Football. Sivaguru, what is your hobby? Building Lego and studying. Okay. Srihari. Playing chess. Playing chess. Wow, board games. Okay. Srividya, mic சரியாயிடுச்சா? மைக் சரியாயிடுச்சுன்னா அன்மியூட் பண்ணி சொல்லு. ஒன்னும் கேட்கல. வைஷ்ணவி சொல்லிட்டா. நவ்யா, what is your? Sports, dancing and skateboarding. Wow. என்ன இருக்கு? Sports, dancing and skateboarding. Skateboarding, dance. First என்ன சொன்ன? Sports. Sports. Very good. ருத்ராக்கு என்ன பிடிக்கும்? கதை புத்தகம் படிக்கிறது. Wow, she likes stories. ராஜ் உனக்கு என்ன பிடிக்கும்? கார்பந்து விளையாடுறதோ டிவி பாக்குறதோ. ஓ, கால் பந்து. That is football. நான் அதை சேர்த்துக்க விரும்புறேன். Okay. என்ன சீன்றது. அது நீ சொல்லக்கூடாது. அவ ஹாபி சொல்லுவாங்க, அம்மாவே அதான் சொல்லுவாங்க. எல்லா அமுக்கணி வேலையும் பார்ப்பேன் நானு. அதெல்லாம் சும்மா, அதெல்லாம் வந்து சிஸ் ஃபிளைட் பிரதர் ஃபைட்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. தட்ஸ் நாட் ஹாபி. ஓகே. உடனே சிவகுரு வந்துட்டா. சிவஞா, வாட் இஸ் யுவர் ஹாபி? Drawing and teaching my brother. Oh, okay, good.
Srividya, you can write it in the chat box if your mic is not working. Bye. She put mute. She didn't unmute. Okay. Yes. Anybody has got riddles? Singing. Wow, Srividya likes singing. Can you sing a song, Srividya, now? No, her mic is not working. So sad. Who wants to sing a song? Janani, Vaishnavi, இருக்கிறா பாட முடியாது Navya. எனக்கு பாட தெரியும். ஜோரா இருந்துச்சா பாட முடியாது சோத்திரம் யாருக்கு பாட்டு பிடிக்கும்? பாட்டு யார் பாட போறா? எனக்கு எனக்கு பாட்டு லிசன் பண்ண பிடிக்கும் ஆனா எனக்கு பாட பிடிக்காது ஏன்னா என் வாய்ஸ் கிராக் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தா வந்துடும். ஓகே, சூப்பர். லிசனிங் ஆல்சோ இட்ஸ் a good hobby. Okay, take a photo, Srihari. All of you come into the video. கிருத்திகா கூட இருக்கா, அழகா இருக்கா பாரு. கிருத்திகா பேசவே இல்லையா? கிருத்திகாக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லவே இல்லையா? உனக்கு என்ன பிடிக்கும் கிருத்திகா? Okay, all of you give a smile. Yes. Take a photo face, photo pose. எடுத்துட்டியா ஸ்ரீஹரி? வக்கீலன் பாரு, செமையா போஸ் கொடுக்கணும். வா நம்ம வியான் சும்மா விஜய் மாதிரி. ஓகே. ஐ நவ்யா பரச்சி, பியூட்டிஃபுல் போஸ். வைஷ்ணவி இப்படி யோசனை பண்ற போஸ். எடுத்துட்டியா ஸ்ரீஹரி? எஸ். தேங்க்யூ ஆல். நவ் இதை கட் பண்ணி விட்டுரு ரெக்கார்டிங்க. நவ்